Dear students, today's topic is operator. In Java we have different types of operators, and these all are operators supported by Java operation. Before going to discuss about these operators, first we learn about what is nothing but operator, operand and operation. So these topics first we just learn these topics first. So first, for example, I just taken one instruction. That instruction is A plus B. Here I use the symbol. For what purpose I use the symbol? To calculate addition, arithmetic addition. So to add the two values A and B, we use plus symbol here. So here the symbol, what symbol we use it here, that symbol is called as operator. So operator is a symbol. Operator is a symbol. For what purpose we use that symbol? To perform some operation. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, ఈ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే సింబల్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం? ఆపరేటర్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఆపరేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఆపరేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. మనం ఏ సింబల్ని అయితే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్ని operation is specified. So execution statement which consists of calculation part, that is simply nothing but operation. So what are symbol we use it here to perform the operation, that symbol is called as operator. ఏ సింబల్ అయితే యూజ్ చేసి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో ఆ సింబల్ని ఆపరేటర్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. హియర్ we use plus symbol. So plus is an operator. ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం? ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో దేని మీద ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం? ఏ వాల్యూస్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం? ఆన్ ఏ అండ్ బి. సో హియర్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఆపరెంట్స్. సో ఆపరెంట్స్ ఆర్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూస్ విచ్ ద ఆపరేటర్ ఎగ్జిక్యూట్స్. ఏ వాల్యూస్ మీద అయితే ఆపరేటర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఆపరెంట్స్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ ప్లస్ అనేది సింబల్ యూజ్ చేస్తుంది. ఈ సింబల్ ఏం చేస్తుంది? ఈ రెండింటి ఎడిషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో సింబల్ మనం యూజ్ చేసే సింబల్, ఏ సింబల్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ సింబల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే సింబల్ని ఏమని చెప్తాం? ఆపరేటర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ మీన్స్ ప్లస్ ఆపరేటర్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ప్లస్ ఆపరేట్స్ ఆన్ విచ్ వాల్యూస్? ఆపరేట్స్ ఆన్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ as operands. A and B are called as operands. Plus is operator, A and B are called operands, and this total instruction is called as operation. So this instruction perform addition task, that total instruction called as operation. So operator is a symbol that operates on operands to perform operation. Operator is symbol. Operator ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? Why we use operators means operator is simply nothing but a symbol. That symbol is used to perform operation. ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈ సింబల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. వేటి మీద పర్ఫామ్ అవుతుంది? ఆన్ ఆపరెంట్స్. ఆపరెంట్స్ మీద ఆపరేట్ అయ్యి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే సింబల్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఆపరేటర్ అని స్పెసిఫై చేసుకుంటాము. సో జావా యూజెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. జావా సపోర్ట్స్ ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. వాట్ ఆర్ దట్ ఆపరేటర్స్? Arithmetic operator, relational operator, next logical operator, assignment operator, conditional operator, bitwise operator, increment or decrement operator, special operators. These all are different types of operators supported by Java program. First one is arithmetic operator. So what is nothing but arithmetic operator? Arithmetic. So these arithmetic operators are mainly used to perform mathematical calculations. మనం ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఏముంటాయి? మనకి ఎడిషన్ అవ్వచ్చు, సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు, మల్టిప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, డివిజన్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి మ్యాథమెటికల్
calculations. So like these instructions you want to perform on any values, the symbol, that means the operator, which type of operator we use means here the arithmetical operators takes place to calculate any mathematical expressions. So arithmetical operators మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో జనరల్గా యూజ్ చేసే అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్స్ ఏముంటాయి మనకి, ఇవి మనం జనరల్గా యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్. సో ఈ సింబల్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, ఎడిషన్. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సింబల్ మీన్స్ టు కాలిక్యులేట్ ఎడిషన్ ఆన్ టూ ఆపరెంట్స్. ఎడిషన్ ప్రాసెస్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మైనస్ సింబల్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం, subtraction. If you want to perform subtraction or subtraction task on any two operands, so go for the minus operator. Next, multiplication. Asterisk symbol is used to perform multiplication operation on two operands. రెండు ఆపరెంట్స్ మీద మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏ సింబల్ యూజ్ అవుతుంది మనకి, మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ ద డివిజన్, division symbol. So division symbol gives the result, and modular division, last one is modular division. While we are performing any division operation, the division operator, when we use the division operation, it gives the result, it gives the divisible value as result. So I just perform division operation of these two values, 2 by 2. So how many times, 2 times. What is the result of that one, 0. So coming to the modular division, what it gives means it gives the remainder. So what about the division, when we divide 4 value by 2, 4 ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డివిజన్ ఏ వాల్యూ ఇస్తుంది మనకి, ఈ 2 అనే వాల్యూని రిజల్టెంట్ కింద స్పెసిఫై చేయాలి. సో దీని మీద డివిజన్ అప్లై చేశాను, 4 by 2. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దాట్, ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆపరేటర్ ఈస్ 4 by 2 is 2. వాట్ అబౌట్ ద మాడ్యులర్ డివిజన్, సో వెన్ ఐ అప్లై ద సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆన్ the same values, but here I use modular division in place of division. డివిజన్ ప్లేస్లో మాడ్యులర్ డివిజన్ యూజ్ చేస్తే డివిజన్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి 2 అనే వాల్యూని అవుట్పుట్ కింద స్పెసిఫై చేస్తుంది. 4 by 2 తీసుకున్నప్పుడు డివిజన్ వాల్యూని చూపిస్తుంది, 2ని అవుట్పుట్ కింద మనకి స్పెసిఫై చేస్తుంది. అదే మనం మాడ్యులర్ డివిజన్ అప్లై చేస్తే ఏమిస్తుంది మనకి, ఇట్ గివ్స్ ద రిమైండర్ యాజ్ అవుట్పుట్ ఫర్ ది గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్కి ఏం అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, రిమైండర్ని అవుట్పుట్ కింద ఇస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే, division gives the divisible value, how much value is given to that corresponding divisible value. So what about the modular division అంటే it gives result, reminder as result to that modular division. సో ఇక్కడ రిమైండర్ని ఇస్తుంది, ఇక్కడ 2 అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డివిజన్ అండ్ modular division. So all these five operators comes under which operator, arithmetic operator. So next, when we apply arithmetical operator, so how many operands are required? ఏదైనా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేయాలనుకున్నాను, వీటిలో ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఏ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేయాలన్నా మనం ఎన్ని వాల్యూస్ మధ్యలో ఆపరేట్ చేయాలి, ఎన్ని ఆపరెంట్స్ కావాలి. సో ఎడిషన్ ఆన్ how many operands, 2 operands. Multiplication on how many operands, 2 operands. So it applies, it works in between 2 arithmetical operators, 2 arithmetic values, 2 operands. రెండు ఆపరెంట్స్ మధ్యలో ఆ అప్లికేషన్ ఆ ఆపరేటర్ని మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇలా మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి 3 కేటగిరీస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్, రియల్ అర్థమెటిక్, మిక్స్డ్ మోడ్ అర్థమెటిక్.
ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్, రియల్ అర్థమెటిక్, మిక్స్డ్ మోడ్ అర్థమెటిక్. దేన్ని బేస్ చేసుకుని కేటగిరైజ్ చేస్తున్నాం? ద వాల్యూస్ పాస్డ్ టు ఆపరెంట్స్. ఈ ఆపరెంట్స్కి ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఏ వాల్యూస్ మీద, ఎటువంటి వాల్యూస్ మీద ఈ ఆపరేటర్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో ఆన్ విచ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ప్రాసెస్డ్. ఆ ఆపరెంట్స్ యొక్క ఏ వాల్యూస్ మీద ఈ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేసాం? ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్, రియల్ అర్థమెటిక్, మిక్స్డ్ మోడ్ అర్థమెటిక్ అని 3 కేటగిరీస్ చేసాం. సో వాట్ అబౌట్ ద ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్ మీన్స్ all the 2 operand values are integers. So a value integer అవ్వాలి, as well as b value కూడా ఇంటీజర్ అయింది. సో ఇప్పుడు 2 వాల్యూస్ కూడా ఈ ఆపరేషన్లో మనం యూజ్ చేసే 2 వాల్యూస్ ఏంటి? ఇంటీజర్ వాల్యూస్. సో బోత్ ద ఆపరెంట్ వాల్యూస్, వీటిని ఏమంటాం మనం? ఏబిల్ని ఆపరెంట్స్ అని. సో బోత్ ద ఆపరెంట్ వాల్యూస్ ఈజ్ an integer values are integer values. Both operand values are integer values. So that type of arithmetic operator is simply called as integer arithmetic. See the result ఎలా ఇస్తుంది మనకి? 10 plus 5 వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి? 15. 10 minus 5 5. 10 into 5 50. 10 by 5 2. So the result also an integer. Here the result of that operator also an integer. That operation, the result of that operation also an integer value. So integer arithmetic అంటే మన ఆపరేషన్లో తీసుకున్న 2 ఆపరెంట్ వాల్యూస్ కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అయితే మనం యూజ్ చేసే ఆపరేటర్ ఇంటీజర్ ఆపరెంట్స్ మీద అప్లై చేస్తుంటే, 2 ఇంటీజర్ ఆపరెంట్స్ మీద అప్లై చేస్తుంటే దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ 10 అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ, 5 అనేది ఇంటీజర్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న 2 వాల్యూస్ కూడా ఏంటి మనకి? ఇంటీజర్ వాల్యూస్. సో ఆపరేటర్ అప్లైడ్ ఆన్ 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రియల్ arithmetic operator. So the 2 values are floating values. So how many operators involved in that operation, and the operator applies on how many values? The 2 values are belongs to real values. So real values means floating values. So here first value is 10.2 as well as the second value is also and a float value. So both the operand values of this operator, ఈ operator apply చేసే two operand values ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? First one is float and second one is also float. So this operator works in between two real values, 2 real operands. 2 రియల్ ఆపరెంట్స్ మధ్యలో అప్లై అవుతుంటే దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం? రియల్ అర్థమెటిక్ అని చెప్తాం. సో ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్ అంటే యూస్ చేసే 2 వాల్యూస్ కూడా ఏముండాలి? ఇంటీజర్ వాల్యూసే ఉండాలి. అంటే పాయింట్ వాల్యూస్ స్పెసిఫై చేయకూడదు. అటువంటి ఆపరేషన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్, ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అని చెప్తాం. రియల్ అర్థమెటిక్ అంటే ఏంటి? మనం ఈ ఆపరేటర్ అప్లై చేసే ఆపరెంట్స్ వాల్యూస్ 2 కూడా ఎలా ఉండాలి? ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉండాలి. సో ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం? రియల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? a ప్లస్ b చేసామనుకోండి, 10.2 ప్లస్ 5.1 వచ్చే వాల్యూ కూడా ఏమొస్తుంది మనకి? 15.3. సో అలాగే a మైనస్ b 10.2 మైనస్ 5.1. సో 5.1. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ది ఫ్లోట్. ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది రియల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫ్లోట్ వాల్యూ. రియల్ వాల్యూనే స్పెసిఫై చేస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ది లాస్ట్ వన్, మిక్స్డ్ మోడ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. సో మిక్స్డ్ మీన్స్ combination of 2. So combination of integer and real. One value is from real and another value of the operand is, so one value of the operand is integer, another value of the operand is real. So ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వాటిలో ఒకటి ఇంటీజర్ వాల్యూ, ఇంకొకటి ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకుంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్లోట్. సో ఒక వాల్యూ, ఒక ఆపరెంట్ వాల్యూ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం? రియల్ వాల్యూ తీసుకుంటాం, ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం, ఇంకొక ఆపరెంట్ వాల్యూ ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. సో
ఇక్కడ ఏం పర్ఫామ్ అవుతుంది, మిక్సింగ్ ఆఫ్ టూ data types, two operands, two different data types operands. So that type of operation is called as mixed mode arithmetic operator. Only integers ఏ ఉంటే వాల్యూస్, ఆపరేటర్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ మీద మాత్రమే అప్లై అయితే ఇంటీజర్ అర్థమెటిక్. ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ ఉంటే మిక్స్డ్ మోడ్ అర్థమెటిక్. రెండు వాల్యూస్ కూడా ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అయితే, రియల్ వాల్యూస్ అయితే మనకేమవుతుంది, రియల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేట్ అవుతుంది. సో రెండు వాల్యూస్ ఇంటీజర్స్ అయినప్పుడు వచ్చే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటీజర్ వాల్యూనే వస్తుంది. రెండు రియల్ వాల్యూ అయితే వచ్చే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, రియల్ వాల్యూనే అవుతుంది. ఒక ఇంటీజర్ ఒక ఫ్లోట్ తీసుకుంటే అనదర్ ఆపరెంట్ కన్వర్ట్ టు సూటబుల్ ఆపరెంట్ డేటా టైప్. ఇక్కడ ఒక ఇంటీజర్ ఒక రియల్ తీసుకున్నాం, సో వచ్చేది ఏమవుతుంది, రియల్ వాల్యూ అవుతుంది. సో దిస్ త్రీ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ categories of the arithmetic operators. Binary arithmetic operators లో ఉన్న మనకి 3 different types of modes. So binary, this is about binary arithmetic operators. Next one is relational operators. So relation means compare two values. So how it is related to another one thing is the first one is related to second one in which way. So compare the two quantities, two values. Relational operators always performs comparison among two operands. So two operands avvachu, two expressions avvachu, ఏదైనా two values avvachu. So వాటి మధ్యలో మనం కంపారిజన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే that comparison comes under which category means relational operator. So arithmetic operator ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తున్నాం, కంపారిజన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ టూ క్వాంటిటీస్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్, టూ ఆపరెంట్ వాల్యూస్. సో కంపారిజన్ పర్పస్ we use relational operators. So what are the operators we generally used in relational category means greater than operation, greater than or equals to, less than operator, less than or equals to operator, not equal, not equals. These all operators which is generally observed in relational operator. First one, greater than operator. Which one is big? To find which one is big, for that we use greater than. So I want to compare two quantities A and B. The value of A is 10, the value of B is 5. So when I use greater than symbol, it compares the two values. So 10 and 5. 10 is greater than 5. So given condition is true. It gives 1 as output. So the resultant of the relational operator is either true or false. So relational operator మనకి ఏ రిజల్ట్ ఇస్తుంది, either ట్రూ ఇస్తుంది లేదా ఫాల్స్ ఇస్తుంది. ఇచ్చిన కంపారిజన్ కరెక్ట్ అయితే ఏం అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, ట్రూ అని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఫాల్స్ అయితే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, రాంగ్ అయితే ఏం అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, ఫెయిల్ అయితే కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, ఫాల్స్ అనే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ట్రూని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, we represent true by using 1 and false is 0. So the relational operator mainly used to compare quantities or persons or places or their ages, like that. Comparison purpose we use the relational operators. Generally we use the relational operators are greater than or equals to, less than or equals to, not equals to. These are generally used. So both values are next. I use A is 10 and B are also 10. So here what is the output of this value means true. It gives as, why? Because A value is 10 and B value is also 10. So here greater than fails maybe, but here I use equals to also. So
10 equals to 10 that fulfills the condition, so it gives the result as true. True కింద మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. సేమ్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తే టూ వాల్యూస్ని లేదా టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కంపేర్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వీటిని కంపారిజన్ చేసే వాటిని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం మనం, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇవి ఏ అవుట్పుట్ని ఇస్తాయి, ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఏ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది, ట్రూ అనే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇచ్చిన కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే మనకి ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి, ఫాల్స్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. ట్రూని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, 1తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫాల్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం. This is about relational operator. Next, logical operator. So what about the logical operator? The logical operator checks more than one expression at a time. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెక్ చేయడానికి మనం లాజికల్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తాం. జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి, లాజికల్ అండ్, లాజికల్ ఆర్ అండ్ నాట్. These are the generally used logical operator we applied in our programs, Java programs. And దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు, టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. నేను 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. సో 3 వాల్యూస్ తీసుకుని విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి ఏమవుతుంది, ఏ బిగ్గా కాదా, ఈ మూడిట్లో ఏ అనేది బిగ్గెస్ట్ వాల్యూనా కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమి యూజ్ చేస్తాం, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి. ఇంకో కండిషన్ ఏమి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి అనే 2 కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో 2 కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయితే ఏమవుతుంది, ఏ ఈజ్ బిగ్. ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అంటే ఏమవుతుంది, ఏ వాల్యూ బిగ్ అవుతుంది. సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సి వాల్యూ బిగ్ అవుతుంది. ఇలా మనం మోర్ దెన్ 1 కండిషన్స్ చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తామంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి. Logical and, here we use logical and. So what is the purpose of logical and? It checks both the condition. If both the condition values are true, then it returns true value. సో ఇదేంటి, మనం ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎన్ని వాల్యూస్ మధ్యలో అప్లై చేస్తాం, టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మధ్యలో అప్లై చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి. సో ఇక్కడ మనం 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ మధ్యలో ఏమి యూజ్ చేస్తాం, విచ్ ఆపరేషన్ we used here in between these two expressions is AND operator. Logical AND operator is used in between these 2 expressions. First expression is a greater than b and second expression is a greater than c. This logical AND gives true if both the values are true. Rendu values true aitene true specify chesi. Any one of the expression value is false, it gives the output as false. So ఇక్కడ మనకి a value 10, b value 5, c value 7 తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 10 greater than 5. సో ఇది ఏమవుతుంది, ట్రూ. ఇప్పుడు 10 greater than 7 అవుతుంది. సో విత్ ఇట్ ట్రూ, రెండు ట్రూ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, ట్రూ. ఇన్ కేస్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 10 greater than 5 అండ్ 10 greater than 11. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది, ట్రూ అవుతుంది. సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్. సో ఇది ఏ వాల్యూ ఇస్తుంది మనకి, ఫాల్స్ని అవుట్పుట్ కింద స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 అనే 0 అనేది అవుట్పుట్ కింద మనకి స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇట్ అప్లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్, 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ మధ్యలో మనం అది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ మధ్యలో మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇలాగే లాజికల్ ఆర్ కూడా 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ మధ్యలో మనం యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ performs logical checking of the given expression. Logic checking perform చేసి రిజల్ట్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే టూ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మధ్యలో ఆ సింబల్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. Next one is assignment operator. So which symbol is referred as assignment operator means equals to symbol. Equals to symbol is used to assign values to వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకున్నా. నేను ఏకి 10 అనే వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో ఏ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వేరియబుల్కి వాల్యూని ఎలా అసైన్ చేస్తాం? 10 అనే వాల్యూ ఏకి ఎలా అసైన్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. దట్ మీన్స్ బై యూజింగ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్. ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను? 10 అనే వాల్యూని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాను? ఏకి అసైన్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ ద ఈక్వల్స్ టు సింబల్ ఈజ్ అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. వాల్యూని ఆపరెంట్కి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏ సింబల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్స్ టు యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు ఏమంటాం? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం. సో ఇది వాల్యూ దీనికి వేస్తుందా అంటే, సో ఫర్ సపోజ్ నేను లూప్లో ఏం 10 అని డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అని డిఫైన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని స్పెసిఫై చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది? ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అని. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చేస్తున్నాం. సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? ఈ వాల్యూని కాలిక్యులేట్ చేసి ఆపరెంట్కి ఇస్తాం. అండ్ ఇంకొక స్టేజ్లో నేను ఏం పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఏ వాల్యూ 10 ఏ ప్లస్ n-1 అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఏ వాల్యూ 10 అండ్ వాల్యూ 5 2 వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. సో ఏకి నేను ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను? ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ n-1 అని స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ దేనికి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది? ఏకి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. సో దీన్నే మనం ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు? ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు n-1. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ n-1 అని మెన్షన్ చేసిన లేదా ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు n-1 అని మెన్షన్ చేసిన సేమ్. ఇప్పుడు మనకి ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఏ వాల్యూని యూజ్ చేస్తున్నాం? వాల్యూని కాలిక్యులేట్ చేసి ఎందులో పెట్టింది? ఏలో ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే వాల్యూని ఏంటి? ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్. సో ఈ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్స్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం మనం? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అని చెప్తాం. ఈ వాల్యూని దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాం. అసైన్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే ఆపరేటర్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అది ఏ సింబల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈక్వల్స్ టు సింబల్ అసైన్స్ ద వాల్యూస్ టు వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ కాలిక్యులేట్ చేసి ఇవ్వాలన్నా లేదా వేరియబుల్కి వాల్యూని ఇవ్వాలనుకున్నా అసైన్మెంట్ అనేది దేని ద్వారా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఈక్వల్స్ టు సింబల్ ద్వారా మనం అసైన్మెంట్ని ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని రాస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ప్లస్ 1. ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1. సో ఇలా మనం యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్కి అసైన్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. చూడండి ఇటు పక్కన ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాం, దానికి వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్స్కి వాల్యూని అసైన్ చేయాలన్నా ఎక్స్ప్రెషన్కి వాల్యూని అసైన్ చేయాలన్నా మనం ఏమి ఏ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం? ఈక్వల్స్ టు సింబల్ యూజ్ టు అసైన్ వాల్యూస్ టు వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఈక్వల్స్ టు సింబల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏంటిది? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. Conditional operator represent with the help of the pair of symbols that are question mark followed by colon. So conditional symbol ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం మనం? క్వశ్చన్ మార్క్ ఫాలోడ్ బై కాలన్ని స్పెసిఫై చేస్తామంట. సో ఇక్కడ మొత్తం 3 ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. హౌ మెనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ we used in this conditional statement means here we use 3 expressions. So first expression is expression 1, expression 2 and expression 3. 3 expressions here we are using to form conditional operator. What is nothing but the expression 1 should always be the condition. It must be a condition. So first expression ఏంటి? కండిషన్. కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే if the given expression is true then it evaluates the expression 2. సో ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కండిషన్ అసైన్ చేస్తాం. ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది? ఇఫ్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇట్ ఎవాల్యుయేట్స్ ద సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్.
ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయితే సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది? ఎవాల్యుయేట్ అంటే ప్రాసెస్ చేస్తుంది, కాలిక్యులేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. కాలిక్యులేషన్ అందులో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ప్రాసెస్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అంటే ఇందులో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ చేసి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. సో ఒకవేళ ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది? ఇట్ ఎవాల్యుయేట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ 3 and it gives result of the expression, the last expression, third expression. So it evaluates the third expression when the given condition is false. So ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మన ఎక్స్ప్రెషన్ 1లో కండిషన్ని మెన్షన్ చేస్తాం. ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ 2 అనేది ఎవాల్యుయేట్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ 1 when the expression 1 is false, then it becomes the output as the calculated value of the expression 3. Expression 3 calculated value is. So ఇక్కడ మనం చెప్పాం కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఏ సింబల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఫాలోడ్ బై కాలన్. సో హియర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 and 2 we place question mark symbol. In between the two expressions, that means expression 3 and expression 4, we use colon symbol. So this is the general syntax which we used here to form the conditional operator. First, suppose I just want to form n equals to so ఇక్కడ నేను ఇలా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాను. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? n equals to a greater than b or a greater than c. So how many expressions we observe here means a greater than b, that is expression 1, a is expression 2 and b is expression 3. Here which condition I use? Greater than condition. So it checks for the greater than condition. If the given condition is true, what is the output of which expression it evaluates means first expression, and the result of the first expression it gives as result. And if the given condition becomes false means is false means what output it gives? The evaluated value of the third expression. So here I use a value as 10, b value as 5. So 10 greater than 5, question mark, 10 is 5. So n equals to, this is an example for the above instructions. 10 greater than 5 చెక్ చేస్తున్నాం. 10 greater than 5 అనేది ట్రూనా ఫాల్స్? ట్రూ కాబట్టి ఏది ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏది ఉంది? 10 ఉంది. సో అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది దీనికి? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తానికి, ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్కి మనకు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఇచ్చిన వాల్యూ ట్రూ అయింది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ఎక్స్ప్రెషన్ 2 రావాలి. సో ఎక్స్ప్రెషన్ 2. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ అసైన్డ్ టు 10. సో n equals to 10 is the result of this expression, the result of this statement. So first suppose a value is 4. So given expression is false, that means expression 1 is false. So it never takes care of the expression 2. If the given condition is false, it directly goes to expression 3 and it evaluates the third expression. What is the result of that expression is assigned to this variable. So ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దేనికి వెళ్ళిపోతుంది? ఎక్స్ప్రెషన్ 3కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ 3లో మనకు అవుట్పుట్ ఏముంది? 5 ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ 5. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అనేది కండిషన్ మెన్షన్ చేస్తాం. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ని వచ్చిన రిజల్ట్ని అవుట్పుట్ కింద మనకి అసైన్ చేస్తుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఫాల్స్ అయితే థర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఆ రిజల్టెంట్ని అవుట్పుట్ కింద మనకి స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ దట్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్ ఫాలోడ్ బై colon. And next one is bitwise operators. So bitwise operators మనకి ఏం స్పెసిఫై చేస్తారంటే bitwise operators మెన్షన్ చేస్తున్నాం.
ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్లో మనం ఏంటంటే డేటా వాల్యూ మీద కాకుండా వాటి బిట్స్ ఫార్మాట్లోనే మనం ప్రాసెస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం A = 10 అని తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మెషిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎనీ కంప్యూటర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీన్స్ దట్ మస్ట్ బీ ఇన్ బైనరీ ఫార్మ్. డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ఆల్వేస్ వర్క్స్ ఆన్ డిజిటల్ డేటా. డిజిటల్ డేటా మీన్స్ zeros and 1 digits. On digits only it can work, they can work. So first దీన్ని ఎలా టర్న్ చేసేస్తుంది, ఎలా టర్న్ చేస్తుంది 5. what is the remainder 0 1 0 1 0. So this is the value for A. So it converts A value as 1 0 1 0. So the binary information of A value is 1 0 1 0 and user giving information, user giving value of this A is 10. యూజర్ ఏకి 10 అని స్పెసిఫై చేస్తే కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, మెషిన్ దాన్ని ఎలా మార్చుకుంటుంది, బైనరీ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది, అంటే డిజిటల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది డిజిట్స్లోకి. సో ఈ డిజిటల్ నార్మల్గా ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఈ డిజిట్స్ మీద ప్రాసెస్ చేసేస్తుంది, వాల్యూ మీద కాకుండా డిజిట్స్ పొజిషన్ మీద ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, డిజిట్ లెవెల్లోనే ప్రాసెసింగ్ చేసే ఆపరేటర్స్ని ఏమంటామంటే డిజిటల్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ వర్క్స్ ఎట్ బిట్ లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ప్రాసెస్ చేసే ఆపరేటర్ని బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు ఉండేవేంటి, అండ్ ఆర్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, bitwise and bitwise OR, bitwise XOR. So generally we use different types of bitwise operators. Next left shift, right shift, next some other operators, left shift, right shift. These are different operators we just used in Java programs. These operators are called as bitwise operators. Bit level లోనే మన ప్రాసెస్ అంతా ప్లేస్ చేస్తాయి ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ increases its value and decrement operator decreases its value. సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మనం డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఎన్ని వాల్యూస్ మధ్యలో అప్లై చేస్తామంటే ఆన్ 1 వాల్యూ we apply increment or decrement operator on 1 value. ఒక వాల్యూ మీద మాత్రమే మనం ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే బైనరీ మనం అర్థమెటిక్ తీసుకున్నాం, ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్లో మనం బైనరీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పాం. సో ఎందుకంటే that binary arithmetic operator operates in between two operators. రెండు ఆపరేటర్స్ మధ్యలో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, బైనరీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది, ఒక్క వాల్యూ మీద ఆపరేట్, A ప్లస్ అంటే ఏ ఇంక్రిమెంట్. సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అప్లైస్ ఆన్ హౌ మెనీ వాల్యూస్ మీన్స్ ఓన్లీ ఆన్ 1 వాల్యూ. ఒక వాల్యూ మీద మాత్రమే అప్లై అయితే దాన్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, యూనరీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. So arithmetic operators are 2 types of arithmetic operators: unary arithmetic operators, binary arithmetic operator. Unary arithmetic operator అంటే ఏంటి, applies on single operands on single value. సో ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఏంటి, ప్లస్ అనే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. మైనస్ అంటే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో ప్లస్ ఆపరేటర్ మనం ఎన్ని ఆపరెంట్స్ మీద అప్లై చేస్తాం, 1 ఆపరెంట్ మీద మాత్రమే అప్లై చేస్తాం. కాబట్టి ఒక్క ఆపరెంట్ మీద మాత్రమే అప్లై అయితే ఏ ఆపరేటర్ అంటాం, యూనరీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అంటాం. అదే 2 వాల్యూస్ మధ్యలో అప్లై చేస్తే బైనరీ. 2 వాల్యూస్ మీద అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి బైనరీ అంటాం. సో బైనరీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇట్ ఫస్ట్. సో నౌ యూనరీ ఆపరేటర్. యూనరీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. యూనరీ means only on single value. The operator executes on single value. Here plus minus. The two operators are called as unary operators. Plus value, plus represents increment in their position, in their value. Minus decrement. Minus describes decrement of that value. So A equals to A plus
ఏ మైనస్ మైనస్ దీన్ని ఏమని చెప్తాం, ఆపరెంట్ తర్వాత మనం మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి పోస్ట్ అని చెప్తాం. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఆపరెంట్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి పోస్ట్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అదే ముందే స్పెసిఫై చేసేస్తే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో తర్వాత ఆపరెంట్ తర్వాత మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ ద ఆపరెంట్ నేమ్ దట్ ఈస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నేను ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను, ఇంటి వాల్యూ a = 5 అని డిక్లేర్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ a++ అని డిక్లేర్ చేశాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. క్లాస్ నేమ్ ఏం తీసుకున్నాను, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అని స్పెసిఫై చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏ వాల్యూ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, ఇంట్ అనే ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను, a = 4 అని తీసుకున్నాను. సో నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసే వాల్యూ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, a++ ప్రింట్ చేయమంటున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ sorry, here we use the main function. So main function starts here and I declare one variable a, that value I assign 4 value to a by using which operator, assignment operator, and here I perform which operation means increment operation on which operand, on a. So I want to print the result of this operation. This is a simple program that illustrates increment operator. So ఇక్కడ నేను జావా ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం, మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసాం, క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసాం, ఆ వేరియబుల్కి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి ఏ వాల్యూని అసైన్ చేసాం, 4 అనే వాల్యూని అసైన్ చేసాం. a++ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ a++ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తున్నాను. స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేశాను. ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత 4 అయింది. 4 అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ ఏంటి, 4 <= 10. కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బ్లాక్లో మనం ఏం మెన్షన్ చేసాం, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాం, a++ తర్వాత వచ్చి రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఏని ప్రింట్ చేయమన్నాం. సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయాలి, మనకి ఏని ప్రింట్ చేయాలి. ఏ వాల్యూ 4 <= 10. 4 అయింది, 4 <= 10. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి, లూప్లోకి వచ్చేయాలి. బ్లాక్లో ఏం చేస్తాం మనం, ఏముంది స్టేట్మెంట్, మనకి ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది, 4ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఏ వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ చేస్తుంది, 4 ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఇంక్రిమెంట్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 5 అవుతుంది. 5 <= 10. కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఏం ప్రింట్ చేస్తాం, 5 అని ప్రింట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అలా ఎంతవరకు ప్రింట్ అవుతుంది, 10 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో అగైన్ మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 11 అవుతుంది. అంటే ++ యూజ్ చేస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇంక్రిమెంట్ జరిగేటప్పుడు ఎలా తీసుకుంటుంది, మనకి ఫస్ట్ ఏది ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ అసైన్ చేసిన వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అన్నమాట. బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అయ్యి బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ నేను ++ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ జరిగిందంటే ఏ వాల్యూ ఎంత, 5. సో ఏ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ చేసేస్తుంది.
ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లూప్లోకి వెళ్తుంది 6 7 8. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మీన్స్ ఏ ప్లస్ యూజ్ చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 4 ఉంది, 4 ప్రింట్ చేసింది, తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి 5 ప్రింట్ చేసింది, 4 5 6 7 ఇలా ప్రింట్. అదే ఏ యూజ్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది, ఫస్టే ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి 5 ప్రింట్ చేస్తుంది, తర్వాత 6 7 8 ఇలా ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ప్లస్ మీన్స్ ఇట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దెన్ ప్రాసెస్ ద డేట్. ఫస్ట్ ఇది ఇంక్రిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. అదే మనకి ఏ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసి తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సేమ్ వేలో డిక్రిమెంట్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో మనం ఏ అంటున్నాం అంటే ఎంత ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు దీన్ని, A+1 అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, A+2 A+3. మనం ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం, వాల్యూ 0 తీసుకున్నాం. సో అప్పుడు మనకు ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, A+2 ఇంక్రిమెంటేషన్ ఇస్తుంది. సో ప్లస్ అంటే +1 యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది, యాడ్స్ 1 వాల్యూ టు ఇట్స్ ఆపరెంట్. ఆ వాల్యూకి 1 యాడ్ చేస్తుంది. మైనస్ అయితే ఆ వాల్యూ నుంచి 1 మైనస్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. అండ్ ఫైనల్లీ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్. So comma operator ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, I want to separate variables. So which value I want to declare 3 variables A B C. So how can we declare? First suppose here like this we declare means that mention declaration syntax. Why? Because never leave any spaces while declaring the variables. సో డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు స్పేస్లో కూడా, కానీ ఇది డిఫరెంట్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎలా చేస్తాం, సెపరేట్ అని స్పెసిఫై చేయడానికి కామా సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం. సో కామా ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెపరేట్ దట్ వేరియబుల్స్. సెపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సింబల్ని కామా ఆపరేటర్ అంటాం. వేరియబుల్ సెపరబుల్ అని కూడా మనం కామాని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. సో ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం, క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారానే మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారానే మనం వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ మనకి ఎందుకు, ఇన్స్టాన్స్ ఆపరేటర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే టు క్రియేట్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు వేరియబుల్ అండ్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ డాట్ ఆపరేటర్. సో ఈ డాట్ ఆపరేటర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, టు యాక్సెస్ ఇన్స్టాంట్ మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్. మెథడ్స్ ద్వారా మెథడ్స్ని వేరియబుల్స్ని ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యే ఆపరేటర్ నేమ్ని స్పెసిఫై చేస్తామంటే డాట్ ఆపరేటర్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద different kinds of operators supported by Java language. Thank you students.